محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے سہایک اردو انوادک کے امیدوار ہیں سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کو یہ جانکاری دینی ہے کہ جیسا کہ 3-4 روز سے متواتر تمام واٹس ایپ گروپ میں جو سہایک اردو انوادک کے گروپ ہیں ان تمام گروپس میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ 13 تاریخ کو حج بھون میں پٹنہ میں سب لوگوں کی شرکت ہونی ہے۔ اب ایسے موقع پر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیے اور نکلنے کے بعد پٹنہ پہنچ کر اپنے قیمتی رائے سے اور مشورے سے نوازیں اور حالات اور ماحول کو بنانے میں مدد کریں۔ میرے بھائیوں، آج سے پہلے لگ بھگ 1.5-2 سال سے لگاتار ہم لوگ پٹنہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن سچ معنوں میں دیکھا جائے تو پٹنہ کا سفر ہم لوگوں کا ہمیشہ فیلئر رہا۔ اس کے پیچھے کارن یہ ہے، سب سے بڑا اس کا سبب یہ ہے کہ آیوگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں، وہ آفیسر لوگ ہیں، ان لوگوں نے UPSC کیا ہے، BPSC کیا ہے، وہ IAS رینک کے آفیسر ہیں، وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں۔ آج تلک ہم نے کیا کیا کہ جو ٹکڑا ٹکڑا گیم کے روپ میں ہم بٹے رہے، میں نام لے کر کے کہنا چاہتا ہوں، شفیق بھائی کا گروپ ہے، شفیق بھائی اپنے احباب کے ساتھ جاتے رہے، پھر وہ لوٹتے تھے تو جناب آفتاب صاحب وغیرہ، عدنان صاحب اور یہ لوگ اپنے گروپ کے ساتھ جاتے رہے، پھر وہ لوٹتے تھے تو نفیس انجم صاحب اپنے گروپ کے ساتھ جاتے رہے۔ آیوگ کے لوگ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ بھائی ان لوگوں کے بیچ میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ان لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو قوم بھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں بٹی رہتی ہے، جن لوگوں کے بیچ اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہدف کو کبھی بھی وہ قوم پورا نہیں کر سکتی جس قوم کے اندر اتحاد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے دست بستہ عرض گزار ہوں، جتنے بھی ہمارے لیڈران حضرات ہیں، میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کو ختم کیجیے۔ اور یہ ٹکڑا ٹکڑا گینگ کب ختم ہوگا؟ جب ہم پرانی باتوں کو بھلا دیں گے۔ اگر پرانی باتوں کو ہم یاد کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر چھیٹا کشی کریں گے، پرانی باتوں کو ہم دہرائیں گے، تو ہم کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ متحد ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل کے اندر جو قدورت ہے اس قدورت کو ختم کر دیں، ایک دوسرے کے لیے نفرت جو ہے اس نفرت کو ختم کر دیں۔ اگر پرانی باتوں کو ہم یاد کرتے رہیں تو کبھی بھی ہم متحد نہیں ہوں گے، اور جب متحد نہیں ہوں گے تو ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میرے ویڈیو کو لگ بھگ 1200-1500 کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں۔ میں ان تمام اس ویڈیو کو دیکھنے والے بھائیوں کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آپ لوگ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، منفی باتیں کرنے والوں کے چکر میں نہ آئیں۔ چناؤ ختم ہو چکا ہے، جو بھی باندھا تھی، جو بھی بندشیں تھی اس بحالی کے راستے میں، وہ ساری بندشیں ختم ہو چکی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کل ہم سب لوگ 11 بجے حج بھون پٹنہ میں جمع ہوں، اور پٹنہ میں جمع ہونے کے بعد کل رائے مشورہ کریں اور ایک مضبوط لائحہ عمل اس کام کے لیے ہم تیار کریں۔ مضبوط لائحہ عمل اگر تیار ہم کریں گے، مضبوط لائحہ عمل اگر ہم تیار کریں گے تو انشاءاللہ العظیم مضبوطی کے ساتھ یہ کام ہوگا، اور جب مضبوط ٹھوس قدم اٹھائیں گے حکمت عملی کے ساتھ تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اب یہیں پر آ کر کے بات پھنس جاتی ہے
अक्सर व बेशतर कि अब हम बात किसकी मानेंगे, मशवरा किसका मानेंगे। मेरे भाइयों, तो आसान सी बात है, कुरान खुद फरमा रहा है, जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, कि हर इल्म वाले से बड़ा इल्म वाला है, बढ़कर इल्म वाला है। यानी एक दूसरे से ज़्यादा दानिश्वर अल्लाह ने एक दूसरे को बनाया है। हम में जो दानिश्वर है हकीकत मनों में है, इसको दिखाना नहीं पड़ता है। आदमी की क्वालिटी, आदमी का इल्म हुनर वो खुद झलकता है, वो खुद नजर आता है। और हमारी जमात में ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्लाह शाहिद है, हमारे ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम आयद नहीं कीजिएगा। जब इंसान की नीयत में खराबी होती है तो इंसान एक दूसरे को शकूक व शिबहात की निगाह से देखता है। ये बात मैं जो कर रहा हूँ, ये नहीं सोचेंगे कि अलाउद्दीन रिजवी किसी एक आदमी का सपोर्ट कर रहा है, एक आदमी को आगे बढ़ाना चाह रहा है। नहीं, अल्लाह जानता है। मेरा मकसद ये है कि हम इस वैकेंसी को कामयाब बनाएं, और इस वैकेंसी को कामयाब करने के लिए जो भी हिकमत अमली होगी, उस हिकमत अमली को हम अपनाएं। हम अपने में से ही एक रहबर, एक रहनुमा चुन लेंगे, और चुनने के बाद हम उसके हर हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। और जब भी वो पटना बुलाएंगे, हम सैकड़ों की तादाद में अगर पटना पहुंच गए और हमने अपना एहतजाज दर्ज करवा दिया, इंशाअल्लाह हुकूमत सोचने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन ये हमारे सहायक उर्दू अनुवादक के जो उम्मीदवार हजरात है, ये दूध के धुले हुए नहीं है। इन लोगों की गैरत मर चुकी है, इन लोगों का ज़मीर मर चुका है। ये व्हाट्सएप ग्रुप खोल दिया जाए तो दो दो हाथ सब उसमें नबर्द आजमाई कर लेगा, सब दो दो हाथ उसमें करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन जब पटना जाने की बारी आती है तो किसी की नानी मर जाती है, तो किसी की दादी मर जाती है, तो किसी को गर्मी लगती है, और ठंडी के मौसम में सर्दी लगती है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके सीने में दिल है तो आपको अल्लाह का वास्ता है, आप अपने घर से निकलिए। एक दूसरे के ऊपर फला साहब करेंगे तो धमाक साहब करेंगे, और ये नाजायज़ फ़ायदा ग्रुप बंदी का उठाते हैं। अरे शफीक भाई तो जा ही रहे हैं, अरशद भाई तो जा ही रहे हैं, नफीस अंजुम जा ही रहे हैं, जैसा होगा अपडेट मिल जाएगा। घर बैठे बैठे अपडेट लेना चाहते हैं। शर्म नहीं आती है? गैरत कहाँ मर चुकी है आपकी कि आप घर बैठे बैठे अपडेट मांगते रहते हैं? अरे खुद जाओ, उस कामयाबी का एक हिस्सा बनो, उस तहरीक का एक हिस्सा बनो, और जा करके अपने नेक राय वहां पर पेश करो, अपनी बातों को रखो, और जब जब बुलाया जाए पटना तो वहां के लिए तैयार हो जाओ। ऐ लोगों, शर्म नहीं आती हमें? इतनी बेहतरीन वैकेंसी, इतनी बेहतरीन नौकरी जिसको हमने हासिल कर लिया है, हमारे मुंह तक नवाला आ करके उसको छीना जा रहा है। कितने बेगैरत है हम, कितना हमारा ज़मीर मर चुका है, और हम घर बैठे बैठे अपडेट मांगते रहते हैं। हमारे पास भी दर्जनों फोन आता। कल 13 तारीख है, कल लोग जमा होंगे, 12 बजे के बाद जो है लोग फोन कर करके अपडेट मांगना शुरू कर देंगे। मौलाना साहब क्या हुआ पटना में, बताइए तो, क्या बातें हुई, आयोग वालों ने क्या कहा, है ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिसरानों ने क्या कहा, ये सब पूछना शुरू कर देंगे। और जितने भी लीडर हजरात हैं उन लोगों से पूछ पूछ कर उन लोगों का दिमाग चाटना शुरू कर देंगे। अरे पूछते वक्त तुमको शर्म नहीं आती? तुम पटना क्यों नहीं गए? ऐसी बात नहीं है कि हमें 5 सीट मिलेगी और तुमको 1 सीट मिलेगी। सीट तो सबको एक ही एक ना मिलेगी, सब एक ही सीट का मालिक है ना, जिम्मेदार है ना। लिहाजा अगर आपके अंदर गैरत है, अगर आपके अंदर शर्म हया है, तो सब लोग मुत्तहिद हो जाए और पटना चलने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मैं हाथ जोड़कर आखिर में अपने जो लीडरान हजरात हैं उन लोगों की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ कि आप सब लोग मुत्तहिद हो जाएं,
आप सब लोग एक हो जाए और एक हो करके अपनी राय पेश करें। और खबरदार, हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि पुरानी बातों को नहीं खुदेड़ेंगे। अगर पुरानी बातों को खुदेड़ते रहे तो कामयाबी हमें नहीं मिलेगी। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। जो लोग पहली मर्तबा मेरे YouTube चैनल पर आए हैं आफिया नेटवर्क पे, उन लोगों की बारगाह में अपील है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा ताज़ा अपडेट मिलती रहे और उर्दू ज़बान की खिदमत जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए हौसला अफजाई हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।